प्रतिदिन नदीर एई पाखरे माछ धरी एठी आउ बेसी माछ नांदी मु आगको जाई देखे सेठी हुए तो बेसी माछ पाई जीबी। एमिति चिंता करी मिट्टू आगको गला। सेतेबेले से राजू चढ़ी को नदी पाखरे पड़िथिबार देखिला। राजू ए राजू उठ कौन हेला तोर कथा कह। लागुची राजू माछ धरिबा को आसी एठी एमिति बेहोश हो जाईची। मु राजू को शीघ्र ता घर को नहीं जाए। एमिति कही मिट्टू राजू चढ़ी को धरी ता घर को नहीं गला। मिट्टू भाई मो स्वामी को कौन हेची से उठु नाहंती काहेकी। मु किछि जानिनी चढ़ी भौणी मु माछ धरिबा को जाउथिली सेतेबेले राजू को बेहोश ही पड़िथिबार देखिली आउ ताको घर को नहीं आसिली। चढ़ी भौणी तुमे पानी आनो राजू को होश रे आनिबा को पड़िबो। तापरे चढ़ी पानी आनिला आउ राजूर मुहरे चिंचिला। राजूर होश आसिला परे मु कोठी अछि मु तो नदी रे माछ धरुथिली एठाकू केमिति आसिली। तुमे नदी पाखरे बेहोश ही पड़िथिलो मिट्टू भाई तुमको देखि घर को नहीं आसिले। मो नदी रु माछ धरुथिली हठात मो मुंड बुलेई देबारु मु बेहोश ही तळे पड़ी गली। मो देह टिके भलो नाही किछि समय आराम कला परे मते ठीक लागिबो। ना राजू मते सेमिति लागुनी मते लागुची तते किछि बड़ रोग हेइथिबो। रेणु भौणी तुमे शीघ्र राजू को नहीं डाक्टर को देखाओ नहले किछि बड़ समस्या हेइ पारे। नाई रेणु मते डाक्तर पाखकू नेनी डाक्तर पाखकू गले अनेक टंका खर्च हेबो किछि समय आराम कला परे मु भलो हेइ जिबी। तुमे टंका पई चिंता करनी मु जेमिति भी हो टंका जोगाड़ करिबी हाउ तुमको डाक्टर को देखिबी। मां कोनी तू बापा को पाखरे था मु एबे टंका जोगाड़ करूची। एमिति कही चढ़ी ता पाख पड़ोसी काऊ घर को गला। काऊ भाई काऊ भौणी घरे अछ ना। कौन हेला चढ़ी तू आम घर को आसी एमिति चित्कार काहे करूचु। कथा कौन कि काऊ भौणी मो स्वामी को देह खराब टंका अभाव मु तांको चिकित्सा करि पारुनी तुमे जदि किछि टंका धार देबो मोर बहुत बड़ उपकार होंता काऊ भौणी। मो स्वामी सुस्थ हैला परे मु तुमर सब टंका सुझी देबी। तो पई आमे कोन टंकार गछ लगैचु जे तू धार मागिले आमे तते देई देबू। ना मु सेमिति कहूनी तुमे तो अनेक धनी सेथि पई तुमको सहाय्य मागुथिली। आमे धनी हेइचु कोन तते सहाय्य करिया पई तू जेतिकी गरीब मते लागुनी तते टंका देले तू आम टंका सुझी पारिबू। एबे तू आमको विरक्त न करी एठू चली जा। काऊ मानक पाखरु एमिति सुनी चढ़ी आउ किछि न कही सेठारु चली गला। काऊ माने टंका पाई मते अपमान देले अन्य काहाकू जदि मु टंका मागिबी से भी मते काऊ मानक परे अपमान देले मु कोन करिबी। ना ना मु आ काहाकू भी टंका धार मागिबिनी। मो स्वामी माछ धरंती मु भी माछ धरी बाजार रे बिक्री करिबी आउ सेही टंका रे मो स्वामी करे चिकित्सा करिबी। एमिति चिंता करी चढ़ी नदी को गला आउ जाल फिंगिला। किछि समय रे ही गोटे बड़ माछ चढ़ीर जाल रे पड़िला। अरे बा ए माछटा तो अनेक बड़ एबे मु ए माछ बिक्री करी भल टंका पाइबी। ए पक्षीटा केते बड़ माछ नेउची मु एबे जाए चढ़ी पाखरु माछ नहीं आसे। ए जंगल को बुलिबा को आसी मते भारी भोक लागिलानी एबे आउ नदी को जाई मु माछ धरी पारिबिनी संध्या सुधा पुणी मु घर को फेरिबी। एमिति कही बग उड़ी जाई चढ़ेर गोड़े खुंपी देला। चढ़ी पाखरु ता माछ तळे पड़ी गला। जेमिति माछ तळे पड़ी गला बग माछ धरी उड़ी गला। अरे अरे ई बगटा तो मो माछ नहीं चली गला। बग भौणी रही जाओ मते मो माछ फेरी दियो। अनेक कष्ट करी मु ए माछ धरिथिली माछ बिक्री न कले मु मो स्वामी को डाक्तरखाना केमिति नेबी। चढ़ी मन दुखरे कांदुथिला। सेपटे बग माछ नहीं जीवा समय हठात से गोटे गछरे बाजी किछि कंटा बुदा भितरे पड़ी गला। ए कौन मु तो कंटा बुदा भितरे पड़ी गली किए अछ मते बंचाओ ए कंटा बुदा भितरे मु पड़ी जाईची। किए एमिति चित्कार करूची से निश्चय किछि विपदरे पड़िथिबो मु तो पाखको जाए। चढ़ी भौणी मते बंचाओ
କଣ୍ଟା ଗୁଡ଼ିକ ମୋ ଦେହରେ ଫୋଡ଼ି ହେଇଯାଉଛି। ମତେ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଦୟାକରି ମତେ ଏଇ କଣ୍ଟା ବୁଦା ଭିତରୁ ବାହାର କର। ତୁମେ କିଛି ସମୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର ବଗ ଭଉଣୀ, ମୁଁ ଏବେ ତୁମକୁ ଏଇ କଣ୍ଟା ବୁଦା ଭିତରୁ ବାହାର କରୁଛି। ତାପରେ ଚଢ଼େଇ ଏକ ଶକ୍ତ ଲାଠି ନେଇ ବଗକୁ କଣ୍ଟା ବୁଦା ଭିତରୁ ବାହାର କଲା। ଚଢ଼େଇ ଭଉଣୀ, ତୁମକୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ତୁମର କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, ହେଲେ ତୁମେ ସେସବୁ ଭୁଲି ମୋ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କଲ। ମତେ ଏବେ ତୁମ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ବି ଲାଜ ଲାଗୁଛି। ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଚଢ଼େଇ ଭଉଣୀ। ମତେ ଭାରି ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା ତ ମୁଁ ତୁମ ମାଛ ଚଢ଼େଇ ଆଣିଲି। ତୁମେ ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲ। ମୁଁ ତୁମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେଉଛି ବଗ ଭଉଣୀ। ଏମିତି ଆଉ କାହାକୁ କିଛି ନ କହି ତା ଜିନିଷ ଛଡ଼େଇ ନେବନି, ନହେଲେ ତୁମେ ଏମିତି ବିପଦରେ ପଡ଼ିବ। ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ, ମୁଁ ସେ ମାଛ ବିକ୍ରି କରି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରିଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ତ ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଲି। ଚଢ଼େଇ ଭଉଣୀ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର, ମୁଁ ଏବେ ତୁମକୁ ତୁମ ମାଛ ଆଣିଦେଉଛି। ଏ କ'ଣ, ଏଠି ତ ତୁମ ମାଛ ନାହିଁ। ଏଇଠି ତ ମାଛଟା ପଡ଼ିଥିଲା, କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଚଢ଼େଇ ଭଉଣୀ, ମୁଁ ତୁମ ମାଛ ହଜେଇ ଦେଲି। ତୁମେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ଘରକୁ ଚାଲ, ମୁଁ ତୁମକୁ ମାଛର କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବି। ସେ ଟଙ୍କାରେ ତୁମେ ତୁମ ସ୍ୱାମୀର ଚିକିତ୍ସା କରିପାରିବ। ତାପରେ ଚଢ଼େଇ ବଗ ସାଙ୍ଗରେ ତା ଘରକୁ ଗଲା। ବଗ ତା ଘରେ ଗୋଟେ ମୁକ୍ତା ରଖିଥିଲା, ସେ ସେଇ ମୁକ୍ତା ଚଢ଼େଇକୁ ଦେଲା। ଚଢ଼େଇ ଭଉଣୀ, ମୁଁ ଥରେ ମାଛ ଧରିବା ସମୟରେ ଏଇ ମୁକ୍ତାକୁ ପାଇଥିଲି। ଏଇ ମୁକ୍ତାକୁ ନିଅ, ୟାକୁ ବିକ୍ରି କରି ତୁମେ ତୁମ ସ୍ୱାମୀର ଚିକିତ୍ସା କରାଅ। ବଗ ଭଉଣୀ, ତୁମକୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ତୁମର ଏ ଉପକାର କେବେ ଭୁଲିବିନି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସୁସ୍ଥ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏ ମୁକ୍ତାର ଟଙ୍କା ଫେରେଇ ଦେବି। ନା ନା ଚଢ଼େଇ ଭଉଣୀ, ତୁମକୁ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ତୁମ ସ୍ୱାମୀ ସୁସ୍ଥ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ତୁମ ଘରକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯିବି। ସେତେବେଳେ ତୁମେ ମୋତେ ମାଛ ତରକାରୀ କରି ଖୁଆଇ ଦେବ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ବଗ ଭଉଣୀ। ଏମିତି କହି ଚଢ଼େଇ ମୁକ୍ତା ନେଇ ବଜାରକୁ ଯାଉଥିଲା। ରାସ୍ତାରେ ସେ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇକୁ କାନ୍ଦୁଥିବାର ଦେଖିଲା। କ'ଣ ହେଇଛି ବୁଢ଼ୀ ମା, ତୁମେ ଏମିତି କାନ୍ଦୁଛ କାହିଁକି? ମାରେ, ମତେ କିଛି ଟଙ୍କା ଧାର ଦେଇପାରିବ? ମୋର ଏଇ ଦୁନିଆରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। 7 ଦିନ ହେଲାଣି ମୋ ଦେହ ଖରାପ। ଶୀଘ୍ର ଯଦି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ନ ଯିବି ମୁଁ ବୋଧେ ଆଉ ବଞ୍ଚିବିନି। ହେଲେ ବୁଢ଼ୀ ମା, ମୋ ପାଖରେ ତ ଟଙ୍କା ନାହିଁ ତୁମକୁ ଦେବା ପାଇଁ। ତୋ ପାଖରେ ତ ଏଇ ମୁକ୍ତା ଅଛି ରେ ମା, ମତେ ଏଇ ମୁକ୍ତା ଦେଇଥା। ମୁଁ ଏ ମୁକ୍ତା ବିକ୍ରି କରି ଔଷଧ କିଣିବି। ହଁ ବୁଢ଼ୀ ମା, ତୁମେ ଏଇ ମୁକ୍ତା ନେଇଯାଅ। ତୁମେ ଅସୁସ୍ଥ ଶରୀର ନେଇ କେମିତି କାମ କରିବ? ମୁଁ ତ ଏବେ ସୁସ୍ଥ ଅଛି। ମୁଁ କୌଣସି ନା କୌଣସି କାମ କରି ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରିନେବି। ତାପରେ ମା ଚଢ଼େଇ ସେ ମୁକ୍ତା ସେ ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇକୁ ଦେଲା। ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇ ସେ ମୁକ୍ତା ନେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଶୀଘ୍ର କିଛି କାମ ଖୋଜି ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରେ, ତାପରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରେଇବି। ଚଢ଼େଇ, ତତେ ଆଉ କାମ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ମୁଁ ତତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। କିଏ ତୁମେ? ତୁମେ ମତେ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ? ମୁଁ ଜଣେ ପରୀ। ମୁଁ ତୋର ସବୁ କଥା ଶୁଣିଛି। ତୁ ନିଜେ ବିପଦରେ ଥାଇବି ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ। ତୋର ଏ ଗୁଣ ଦେଖି ମୁଁ ଅନେକ ଖୁସି। ଯିଏ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଭଗବାନ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତୁ ଏ ଯାଦୁର ଆଇନାକୁ ନେ। ଏ ଯାଦୁର ଆଇନାକୁ ତୁ ଯାହା ବି ମାଗିବୁ ସେ ତତେ ସବୁ ଦେବ। ତୋ ସ୍ୱାମୀ ପାଖକୁ ଏ ଆଇନା ନେଲେ ତୋ ସ୍ୱାମୀ ବି ସୁସ୍ଥ ହେଇଯିବ। ତୁମେ ସତ କହୁଛ ପରୀ? ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ହେଇଯିବ? ପରୀ, ମୁଁ ତୁମକୁ କେମିତି ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣେଇବି ଜାଣିପାରୁନି। କିଛି କଥା ନାହିଁ ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭଲ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏବେ ତୁ ଏ ଆଇନା ନେଇ ଘରକୁ ଯା। ତାପରେ ଚଢ଼େଇ ଆଇନା ନେଇ ଘରକୁ ଗଲା। ସେ ତା ଝିଅ ଆଉ ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ସେ ଯେମିତି ଆଇନା ତା ସ୍ୱାମୀ ପାଖକୁ ନେଲା, ଆଇନା ତା ସ୍ୱାମୀର ଦେହକୁ ଭଲ କରିଦେଲା। ରେନୁ, ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲି। ମୋ ଦେହ ଏବେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ପରୀ ଆମକୁ ଏଇ ଯାଦୁର ଆଇନା ଦେଇ ଆମ ଉପରେ ଅନେକ ଉପକାର କରିଛନ୍ତି। ଯାଦୁର ଆଇନା ପାଇଲା ପରେ ବି ମୁଁ ବସି ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁନି ରିନୁ। ମୁଁ କିଛି ନା କିଛି କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯାଦୁର ଆଇନା, ଆମକୁ ଏକ ହୋଟେଲ ଦିଅ, ଯେମିତି ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ହୋଟେଲରେ ଖାଇବା ବିକ୍ରି କରି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରିବୁ। ଚଢ଼େଇର କଥା ସରୁ ସରୁ ସେଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଘର ତିଆରି ହେଇଗଲା। ସେ ଘର ଭିତରେ ହୋଟେଲର ସବୁ ଜିନିଷ ଆଉ ସାମଗ୍ରୀ ବି ଥିଲା। ରୋଜଗାର କରିବାର ବାଟ ତ ଏବେ ମିଳିଗଲା ରିନୁ। ଏ ଯାଦୁର ଆଇନାକୁ ଘରେ ରଖିବାଟା ଆଉ ଠିକ୍ ହେବନି। ତୁ ପରୀକୁ ତା ଯାଦୁର ଆଇନା ଫେରେଇ ଦେ। ଏବେ ମୁଁ ପରୀଙ୍କୁ କୋଉଠି ଖୋଜିବି?
ए आईनाକୁ ମୁଁ ଘରେ ରଖି ଦେଇଥାଏ। ଯେବେ ପରୀଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେବ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏ ଆଇନା ଫେରେଇ ଦେବି। ଏମିତି ଦୁଇ ଚଢ଼େଇ ମିଶି ପ୍ରତିଦିନ ଖାଇବା ତିଆରି କରି ବିକ୍ରି କଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲରେ ତାଙ୍କ ହୋଟେଲ ପ୍ରଚାର ହେଇଗଲା। ଅନେକ ଚଢ଼େଇ ତାଙ୍କ ହୋଟେଲକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲେ। ଥରେ କଥା ଦୁଇ କାଉ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ। ଆରେ ତୁମେ ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କ ହୋଟେଲ କଥା ଶୁଣିଲ ନା ନାଇଁ? ସେମାନେ କୁଆଡେ ଭଲ ଭଲ ଖାଇବା ତିଆରି କରି କମ୍ ଦାମରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ହଁ, ମୁଁ ବି ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି। କିଛି ଦିନ ତଳେ ଚଢ଼େଇ ଆମ ପାଖକୁ ଧାର ମାଗିବାକୁ ଆସିଥିଲା। ହଠାତ୍ ସେମାନେ ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଲେ ଯେ ଗୋଟେ ହୋଟେଲ ଖୋଲି ପକେଇଲେ। ମୋର ଏ କଥା ଜମା ବି ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି। ଚାଲିଲୁ ଟିକେ ସେ ହୋଟେଲ ଦେଖି ଆସିବା, ଜାଣିପାରିବା ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କ କଥା ସତ ନା ମିଛ। ଏମିତି କଥା ହେଇ ଦୁଇ କାଉ ଚଢ଼େଇର ହୋଟେଲ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ। ଆଉ ଚଢ଼େଇର ଏତେ ବଡ଼ ହୋଟେଲ ଦେଖି ତ ସେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ଏ କ'ଣ ସତରେ ତ ଚଢ଼େଇ ମାନେ କେତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ହୋଟେଲ ଦେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କେମିତି ତା ହୋଟେଲ ପାଖରେ ଭିଡ଼ ଜମେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ତ ଚଢ଼େଇ ମାନେ ଆମଠୁ ବି ଧନୀ ହେଇଯିବେ। ହଁ, ମୁଁ ଏବେ ବୁଝିପାରୁଛି ଯିଏ ଭଲ ଆଉ ସତ୍ମନର ହେଇଥାଏ ତାକୁ କେହି ସାହାଯ୍ୟ ନ କଲେ ବି ଭଗବାନ ଠିକ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଚଢ଼େଇ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏସବୁ ମିଳିଲା। ଏବେ ସେମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଚାଲ ଘରକୁ ଫେରିଯିବା। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆସି ଦୁଇ ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିବା। ଆମେ ସେଦିନ ଚଢ଼େଇ ସହ ଅନେକ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ଏମିତି କଥା ହେଇ ଦୁଇ କାଉ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେପଟେ ଦୁଇ ଚଢ଼େଇ ହୋଟେଲରେ ଖାଇବା ବିକ୍ରି କରି ଅନେକ ଖୁସିରେ ରହିଲେ।